नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, आमरा बाड़ीते कोनो छोटो जिनिसके भालोभाबे देखार जोन्नो आतस काच व्यवहार करे थाकी, किन्तु एई आतस काच कोन देश आविष्कार करेछिलो? उत्तरटी हलो आतस काच प्रथमबार आविष्कृत हयेछिलो इतालीते, जा मूलत 13 शतके यूरोपे विज्ञानीदेर गवेषणार जोन्नो तैरी करा हयेछिलो। तबे एई धारणाटी परवर्तीते यूरोप एवं सारा विश्वे छड़िए पड़े, एमनकि एटी विज्ञानेर अग्रगतिते गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे। प्रश्न, दूरे कोथाओ घुरते गेले सकलेई चाय भालो कोनो होटेले थाकते, किन्तु भारतेर सबथेके व्ययबहुल होटेल कोन राज्ये अवस्थित? उत्तरटी हलो भारतेर सबचेये व्ययबहुल होटेल राजस्थानेर उदयपुरे अवस्थित, जार नाम ताज लेक पैलेस। एमनकि एटी पृथिवीर अन्यतम বিলাসবহুল एवं व्ययबहुल होटेल हिसेबेओ परिचित, कारण एई होटेले एक रात थाकार खरच प्राय 3 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। প্রশ্ন, আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো লিভার, যেখানে মাঝে মাঝেই ময়লা জমে শরীরে ক্ষতির সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন কোন খাবার লিভারে জমা ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে? বন্ধুরা, প্রশ্নগুলি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও। उत्तरटी हलो लिभारेर स्वास्थ्य रक्षा करते एवं जमे थाका टक्सिन बा मयला परिष्कार करते किछु विशेष खाबार कार्यकर भूमिका पालन करे। ताई विशेषज्ञरा बोलछेन नियमित रसुन, पालंग शाक, मेथी शाक, सर्षे शाक, बीटरूट, आपेल, लेबू जातीय फल खावार अभ्यास करते हबे, कारण এই সমস্ত খাবারগুলো নিয়মিত ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করলে লিভারের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং জমে থাকা টক্সিন সহজেই পরিষ্কার হয়। প্রশ্ন, গাছ কাটা অপরাধ, এটা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কোন গাছ কাটলে লাল রক্ত বেরোয়? বন্ধুরা, ঠিক এইরকম আরও অজানা নতুন নতুন প্রশ্ন উত্তর জানার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। उत्तरटी हलो शुने अद्भुत मने होलेओ ड्रैगन ब्लैड ट्री नामक एक विशेष गाछ काटले लाल रंगेर रस बेर हय, जा देखते रक्तेर मतो, किन्तु एटी पृथिवीर एकटी बिरल गाछ, एमनकि देखते उल्टनो छाटार मतो, जार पाता गुच्छाकारे एकत्रित हये थाके। प्रश्न, आमरा सकलेई जानी जे सौरमंडले थाका प्रतिटी ग्रह सूर्यके परिक्रमण करे, किन्तु कोन ग्रह सब थेके द्रुत सूर्यके परिक्रमण करे? उत्तरटी हलो आसले बुध ग्रहटी सूर्येर सबचेये निकटवर्ती ग्रह, ताई एटी सूर्यके सबचेये द्रुत परिक्रमण करे, कारण बुध ग्रह सूर्यके एकटी परिक्रमा सम्पन्न करते मात्र 88 दिन समय नेয়। एमनकि এই গ্রহ सूर्येर चारपाशे जे गति निये चले ता गड़े प्राय 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रश्न, कोन प्राणीर बाच्चा जन्मेर 2 घंटार मध्येई दाड़ाते शिखे जाए? उत्तरटी हलो अद्भुत मने होलेओ घोड़ा हलो एमनई एक प्राणी जार बाच्चा जन्मेर 2 घंटार मध्य दाड़ाते शिखे जाए, कारण घोड़ार बाच्चा जन्मेर पर थेकेई खूब द्रुत शारीरिक शक्ति अर्जन करे, जा तादेर शिकार थेके बाँचते सहायक। आसले घोड़ार बाच्चार एमन सक्षमता तार अस्तित्व रक्षार जन्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रश्न, हिजड़ादेर शेष यात्रा शुधुमात्र रातेई हय केन? उत्तरटी हलो
হিজড়াদের অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের রাতের শেষ যাত্রা মূলত সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আসলে এটি একটি ঐতিহাসিক রীতি যা অনেক ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও সম্মানের বিষয়েও জড়িত। তবে এই প্রথা আধুনিক সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রশ্ন, প্রতিদিন দিনের বেলা ঘুমালে শরীরে কি প্রভাব পড়ে? উত্তরটি হলো, আসলে দিনের বেলা ঘুমানোর মাধ্যমে শরীর এবং মস্তিষ্ক কিছুটা বিশ্রাম পেতে পারে, যা শরীরের শক্তি পুনরুদ্ধার করে এবং বাকি দিনের কার্যক্রমে সতেজ থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রতিদিন দিনের বেলা ঘুমানো রাতে ঘুমের চক্র ব্যাহত করতে পারে, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে, এমনকি শরীরে অস্বস্তিও দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন, আমরা সকলেই জানি যে বাঘের আক্রমণ ঘটলে যে কোনো প্রাণী শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী প্রাণী কাকে বলা হয়? উত্তরটি হলো, পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী প্রাণী বলা হয় টার্ডিগ্রেডকে, যা জল ভাল্লুক নামেও পরিচিত। তবে এই প্রাণী এতই ক্ষুদ্র যে মাইক্রোস্কোপ ছাড়া এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এমনকি টার্ডিগ্রেড প্রায় 30 বছর পর্যন্ত বিনা খাদ্য গ্রহণে বেঁচে থাকতে পারে। প্রশ্ন, সকালে দাঁত মাজার পর কি মিশিয়ে কাঁচা ছোলা খেলে পুরুষের শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যাবে? উত্তরটি হলো, সকালে দাঁত মাজার পর আখের গুড় মিশিয়ে কাঁচা ছোলা খেলে। প্রশ্ন, আজকাল আবহাওয়ার যা পরিস্থিতি দেখা যায় তাতে দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বিশ্ব আবহাওয়া দিবস কবে পালন করা হয়? উত্তরটি হলো, বিশ্ব আবহাওয়া দিবস প্রতি বছর 23শে মার্চ তারিখে পালন করা হয়। আসলে এই দিনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, জল এবং পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্য পালিত হয় এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তির উন্নয়নকে উদযাপন করার জন্যেও পালিত হয়। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।